ملتان میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی سوئی گیس نایاب ہو گئی۔ مختلف علاقوں میں 18 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ گیس نہ ہونے پر شہری مہنگی LPG اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ کہتے ہیں پریشر نہ ہونے سے بچے ناشتہ کیے بغیر اسکول جانے پر مجبور ہیں۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سوئی گیس کے نایاب ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو۔ سردی کی آمد کے ساتھ ہی سوئی گیس نایاب ہو جاتی ہے۔ مختلف علاقوں میں 18 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ گیس نہ ہونے پر شہری مہنگی LPG اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے پریشر نہ ہونے سے بچے ناشتہ کیے بغیر اسکول جاتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا بلال سے۔ رانا بلال مزید اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں۔ جی بالکل، ملتان شہر میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی سوئی گیس نایاب ہو گئی ہے۔ بات کریں اگر ملتان شہر کی تو ملتان شہر میں جو ہے تقریباً 18 سے 20 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ گیس کے کم پریشر کا بھی لوگوں کو سامنا ہے، جس سے جو ہے شہری مہنگی LPG، مہنگی لکڑیاں اور باہر کے کھانے کھانے پر مجبور ہیں۔ اس پر ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں جو باہر کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ہوٹل پہ، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو گیس ہوتی نہیں ہے، بچوں نے اسکول بھی جانا ہوتا ہے، ہم کھانا بھی ہم گھر نہیں ناشتہ کر سکتے، ہمیں باہر سے مہنگا کھانا ناشتہ کرنا پڑتا ہے۔ اور جیسے ہمارے سوئی گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور ہم مجبور ہیں باہر کے کھانے کھانے پہ۔ اتنا مہنگا کھانا ہوتا ہے اور LPG اتنی مہنگی کر دی ہے ان لوگوں نے، اور ہمارا تو گزارا بہت مشکل ہے۔ مہنگی LPG، مہنگی لکڑیاں خریدنا اور باہر کے کھانے جو ہے وہ مہنگے داموں لے کر کھانا جو ہے وہ شہریوں کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ایک طرف گیس کے اتنے زیادہ بل ہیں، دوسری طرف گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اور اس کے ساتھ گیس کے کم پریشر کا سامنا ہے۔ اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کیا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی نہیں ہے، یہ خود بند کر جاتے ہیں۔ ان کے جہاں بھی سیکٹر لگے ہوئے ہیں وہاں سے یہ وال وغیرہ بند کر کے چلے جاتے ہیں، اور ان کا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، 1 بجے آنی ہے یا 12 بجے آنی ہے یا 11:30 بجے آنی ہے، اس کے بعد پھر یہ آ کے اس کو کھول دیتے ہیں۔ کوئی لوڈ شیڈنگ، ملتان تو مین ہے، پورے پاکستان سے، یہاں سے لینے جا رہی ہیں ملتان سے، یہاں تو لوڈ شیڈنگ ہونی نہیں چاہیے۔ مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر گیس کی لائنیں چینج کی جانی ہے تو اس کو کیا جائے، گیس کی لوڈ شیڈنگ کو جو ہے وہ کم کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ گیس کے پریشر کو بہتر کیا جائے تاکہ لوگ پریشانی سے رانا بلال بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان کے شہریوں سے مفت پارکنگ کی سہولت چھین لی گئی ہے۔ مفت پارکنگ سٹینڈز پر میسر نہ ہونے سے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ کہتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں مفت پارکنگ ختم نہ کی جائے، مہنگائی کے دور میں شہریوں کو کچھ ریلیف فراہم کیا جائے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے سلمان ضمیر۔ بالکل، ملتان شہر کے اندر کارپوریشن کی جانب سے جو ہے 1 سال قبل فری پارکنگ سٹینڈز جو تھے وہ بنائے گئے تھے کہ عوام کو جو ہے وہ شہریوں کو ریلیف دیا جائے، اور پارکنگ کی جو سہولت ہے وہ مفت قرار دے دی گئی تھی۔ مگر اب جو ہے وہ پارکنگ فری سٹینڈز جو ہیں وہ ختم کر کے ان کے بورڈز کے اوپر فری پارکنگ جو لکھا ہوتا تھا وہ فری جو ہے وہ مٹا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام سے جو ہے وہ یہ سہولت بھی جو ہے وہ لے لی گئی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا کہ 1 سال قبل جو ہے وہ کارپوریشن کی جانب سے فری پارکنگ سٹینڈز بنائے گئے تھے، شہریوں کو سہولت دی گئی تھی، مگر اب وہ سہولت لے لی ہے، کیا کہیں گے؟ حکومت کے آئے دن جو ہے وہ ہر اقدام عوامی کے خلاف جا رہے ہیں، اور ہمیں یہی لگتا ہے کہ اب یہ حالانکہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں تھی، 20-40 روپے جو ہے وہ غریب آدمی آ کر، اگر ظاہر موٹر سائیکل کوئی رئیس تو نہیں رکھتے، سائیکل رئیس تو نہیں رکھتے، وہ موٹر سائیکل اور سائیکل والے لوگ اگر پارکنگ پہ کھڑی کرتے تھے، انہیں یہ جو 20-30 روپے کا ریلیف تھا وہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ لینا چاہ رہی ہے، اور گورنمنٹ کا اب شاید اس سے آگے جو ہے وہ 5-7 روپے والی بھی کوئی چیز اگر ہے تو شاید وہ بھی گورنمنٹ کہے گی کہ بس یہ بھی اب ہمارے پاس ہی آنا چاہیے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کے پاس اب دھیلا نہیں چھوڑنا چاہ رہی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ عوامی گورنمنٹ تھی جیسے، اور اسے رہنا چاہیے اور عوام کو سہولت دینی چاہیے۔ حکومت کا کام یہی ہے، پہلے تھوڑی ٹیکس لے رہے ہیں جو اب یہ والی سہولتیں بھی ختم کیے جا رہے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ یہ فی الفور اپنا فیصلہ واپس لے۔ جی بالکل، شہری جو ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ فری پارکنگ سٹینڈز جو ہیں ان کو واپس بحال کیا جائے، جو ایک چھوٹا سا ریلیف ملا کرتا تھا وہ ریلیف جو ہے وہ انہیں واپس دیا جائے تاکہ تھوڑا سا سکھ کا سانس لے سکیں شہری کے دور میں۔ سلمان ضمیر، بہت شکریہ آپ کا۔
यहाँ बात करेंगे मियाँ वाली इंतजामिया की मुबैना गफलत के बारे में। मुस्लिम कॉलोनी को जाने वाली मेन सड़क टूट फूट का शिकार है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा शहरियों को किन परेशानी का सामना है? मुस्लिम कॉलोनी और मुस्लिम कॉलोनी के गिरदोनवा में कई इलाका जात को जाने वाली जो मेन सड़क है, इसी सड़क से बच्चे तालिब इल्म गुजर कर यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और दीगर जो इलाका जात को जाने के लिए यही रोड इस्तेमाल होता है। लेकिन टूट फूट का शिकार है, किनारे टूट चुके हैं और कई हादसा भी यहाँ पे रूनुमा हो चुके हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, रोड की हालत इंतहाई अबतर है? जी बहुत बुरी हालत है रोड की जी, बहुत ज़रूरी है ये रोड बनना और इधर बहुत मुश्किल होती है। हम छोटे छोटे से उस वक्त का ये रोड इसी तरह पड़ा है। ये काफ़ी टाइम से इस रोड को इस तरह देख रहे हैं हम। जी कई सालों से इस रोड की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, अरबों रुपए की प्रोजेक्ट की हुकूमत दावेदार है, ये रोड सूरत हाल है इस रोड की? देखिए आपके सामने यहाँ पर जो है ये सड़क जो है वो यूनिवर्सिटी को भी जाती है और झाड़दार यहाँ पर झाड़ियाँ भी मौजूद हैं, दरख्त भी मौजूद हैं, गुजरने की जगह भी तंग है। और अगर यहाँ पर रोड बना दिया जाए, ये रास्ता भी खुला कर दिया जाए तो आसानी के साथ जो है यहाँ से गुजरा जा सकेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनकी जानिब से बताया गया है कि यूनिवर्सिटी और कई सरकारी दफातर को जाने वाला ये जो रोड है टूट फूट का शिकार है, जहाँ से गुजरने वालों को शदीद मुश्किल का सामना रहता है और ये मुतालबा इनकी जानिब से किया जा रहा है कि फौरी तौर पर असर नौ तामीर किया जाए। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अब यहाँ बात करेंगे आलूदगी और स्मोक के बारे में। मुल्तान में फिजाई आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा हुआ। आलूदगी और स्मोक से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। 1319 स्कूलों में 3 लाख से ज्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं। असातिज़ा कहते हैं कि रोजाना 30,000 बच्चे बीमारी की वजह से स्कूल नहीं आ रहे। स्मोक से बच्चों को नज़ला, जुकाम और सांस की बीमारियां हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, अपडेट कीजिएगा हमें। शहर ओलिया की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम और सांस की बीमारियां जो हैं काफ़ी फैल रही हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 3 लाख से ज़ायद बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में। और रोज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 30,000 बच्चा जो है 30,000 से ज़ायद बच्चा एब्सेंट होता है बीमारी की वजह से। इस वक्त मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही मौजूद हूँ, यहाँ पे मेरे साथ असातिज़ा मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि बच्चों की अटेंडेंस कम हो रही है, उन्हें किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। जी जैसे ही स्मोक शुरू हुई है गवर्नमेंट की तरफ से मास्क तो अलाउ कर दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे स्मोक की इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की तादाद जो है वो कम होती जा रही है। ज़ाहिर है उन्हें नज़ला, ज़ुकाम और खांसी जो है उस ऐसे मसाइल जो है वो दरपेश हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि वो इसके लिए जो है बच्चों के लिए जो है कोई ऐसा हॉस्पिटल जो है वो अरेंज करें ताकि बच्चे वहाँ जाके अपना जो है वो इलाज कर सकें। ज़ाहिर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को इलाज की सहूलियात जो है वो फराहम की जाएँ। जी अगर मेरे कैमरामैन आपको अभी इधर क्लास दिखा सकें तो स्ट्रेंथ कम होने की वजह से बच्चे जो हैं वो भी कम स्कूल आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहोगी आप? बच्चों को बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, इसकी वजह से हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ भी कम है और अगर स्मोक ज़्यादा होगी तो स्कूल भी बंद हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोर्स भी ख़त्म नहीं होगा। इस दफ़ा हमारा कोर्स भी बहुत ज़्यादा है और जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वो अपना इलाज का खर्चा भी नहीं ले सकते। तो मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट को बच्चों को फ्री में चेकअप करना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं असातिज़ा के साथ साथ वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि स्मोक की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं, गवर्नमेंट अस्पतालों में चेकअप तो हो जाता है मगर दवाइयां जो हैं वो मुफ्त फराहम नहीं की जाती। और यहाँ पे जो हैं बच्चे जो हैं तकरीबन गवर्नमेंट स्कूलों में गरीब घर से इनका ताल्लुक़ होता है, तो अगर इन्हें एक हेल्थ की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर दी जाए तो बच्चों की स्ट्रेंथ स्कूलों में कम नहीं होगी और बच्चे जो हैं अपनी तालीम सही तरीके से जारी रख सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अलिशबा से। वफाकी मोहतसब मुल्तान में शिकायत की तादाद बढ़ने लगी। सरकारी मुलाजमीन भी सरकारी इदारों के खिलाफ शिकायत रजिस्टर्ड करवाने लगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ओनाबाद से।
جی بالکل، اس وقت ہم وفاقی محتسب ملتان ونگ میں موجود ہیں، جہاں بات کریں کیسز کے حوالے سے تو کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ سائلین ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں سائلین سے۔ بتائیے گا کیا کیس تھا آپ کا اور کتنی فریکوینسی سے یہاں پر حل کیا جا رہا ہے؟ جی میرا نام میر لیاقت علی ہے۔ میں نے وابڈا سے ریٹائرمنٹ لی تھی، اس کے بعد وابڈا ٹاؤن جوائن کیا تھا۔ وابڈا ٹاؤن میں نے 11 سال جاب کیا اور ای او بی کی ڈیٹیکشن ہوتی رہی۔ ای او بی کے لیے جب کیس بھیجا گیا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا مجھے۔ میں نے وفاقی موصف کا روک کیا، ماشاءاللہ انہوں نے پین لے کر انہیں بلا کر میرا مسئلہ حل کر دیا۔ تو آپ کا اب اس وقت جو مسئلہ ہے ای او بی کے حوالے سے وہ حل ہو چکا ہے؟ جی ان کی طرف سے حل ہو چکا ہے۔ کتنے دنوں میں یہ مسئلہ آپ کا حل؟ یہ سر تقریباً 2 ماہ لگتے ہیں، 60 دن کے اندر اندر ان کا یہ 60 دن کے اندر اندر جو ہے ان کا کیس جو تھا وہ حل کیا گیا تھا۔ ایک اور سائلین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا کہ جس طرح سے وفاقی محتسب میں کیسز دائر ہوتے ہیں وفاقی اداروں کے خلاف، تو آپ نے کس ادارے کے خلاف کیا تھا؟ میں پوسٹ آفس سے ریٹائر ہوں، تو میرا میڈیکل ریمبرسمنٹ کا مسئلہ تھا۔ وہ کافی 3 سال سے تقریباً انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، ہمیں نہیں مسئلہ حل کر رہے تھے۔ میں نے جناب ملک محمود مہیش صاحب کی عدالت میں نے کیس دائر کیا تھا، تو انہوں نے تقریباً 2-1 مہینے میں وہ مسئلہ میرا حل ہونے کو ہے، اور یہاں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے ہمیں، اور جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل کرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بھی انصاف لینے کے لیے وفاقی محتسب ملتان کا رخ کر رہے ہیں، اور جو ان کی شکایات ہیں انہیں حل کرنے کے لیے جو وفاقی محتسب ہے وہ بھی کوشاں ہے، اور جو وفاقی محتسب ہے جس میں شکایات کی تعداد ایک تو بڑھ رہی ہے، دوسری جانب جو فریکوینسی ہے کام کرنے کی اس میں بھی کافی حد تک جدت آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ نباز۔ ڈالر مہنگا، روپیہ کمزور۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1.21 روپے اضافہ ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی نئی قیمت 286.50 روپے ہو گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے، ڈالر مہنگا، روپیہ کمزور ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی نئی قیمت 1.21 روپے اضافے سے انٹر بینک میں ڈالر کی نئی قیمت 286.50 روپے ہو گئی ہے۔ ملتان کی عدالتوں میں فیملی اور گارڈین کیسز کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ گھریلو جھگڑوں پر ایک سال میں 7,968 نئے کیسز دائر ہوئے ہیں۔ ماہر قانون ایڈوکیٹ سارہ علی سید کی روح سے خصوصی گفتگو، کہتی ہیں مہنگائی اور عدم برداشت میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی بڑی وجہ ہے۔ عدالتوں میں آنے والے بچوں پر ذہنی اثرات پڑ رہے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں مہر عمران سے۔ بات کریں گے ضلع کچہری ملتان میں، اگر ہم بات کریں فیملی کیسز کے بڑھتے رجحان کی، تو فیملی کیسز کا جو ڈیٹا لیا گیا ہے اس وقت تک جو تقریباً 8,000 کے لگ بھگ جو کیسز ہیں وہ تنسیخ نکاح، جہیز سامان اور اس طرح کے جو کیسز ہیں، اور بچوں کے حوالگی کے تقریباً 2,500 کے لگ بھگ جو کیسز ہیں وہ ملتان کی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ چھوٹے بچے ہمیں نظر آتے ہیں، میاں بیوی جب پسند کی شادی ہو یا ارینج میرج ہو، تلخ کلامی میں بات بڑھ جاتی ہے، اور اتنے زیادہ جو تعداد میں کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر قانوندان ہیں سارہ علی سید صاحبہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جو آپ نے تعداد بتائی ہے نا، یہ تو صرف رپورٹڈ کیسز ہیں ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ جو ان رپورٹڈ کیسز ہیں، جو کہ خواتین اور بہت سے مرد بھی بیچارے ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں کر پاتے، اور ان کے گھروں میں یہ جھگڑے، یہ سب تماشے یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سب سے پہلے، سب سے زیادہ تو مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں تعلیم کی کمی ہے، اور کم عمری کی شادی ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا بڑھتا ہوا رجحان، یعنی آپ کے پاس تعلیم بھی کم ہو اور اوپر سے ہر ایک کے پاس ہاتھ میں آج کل بچوں کے موبائل ہے، وہ سب کے کہیں نہ کہیں اتنا انفلٹرڈ مواد ہوتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ بے راہ روی بڑھ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے بھاگ کر شادیاں، اور بغیر کنسنٹ کے ماں باپ کے اس طرح سے لوگ شادیاں کر رہے ہیں، بچے ٹالرنس ان میں ہے نہیں۔ ADR کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے پاکستان کی کورٹس میں، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن۔ اس میں یہ ہے کہ جب کوئی کیس آتا ہے کسی بھی خاتون یا مرد کا، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف خواتین مظلوم ہیں، مرد بھی بہت مظلوم ہے اس میں، اور سب سے زیادہ جو سفر کرتا ہے وہ بچہ سفر کرتا ہے، تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ADR کو انٹروڈیوس کرائیں،
दोनों को सामने बिठाएं, दोनों से मसले पूछें कि जब एक शादी कर ली है तो फिर इसको आप निभाओ। काउंसलिंग का एक जो सिलसिला था, जब केस किसी कोर्ट में आता था तो पहले एक जज जो एडीआर कोर्ट का था वो उनको आपस में उनका राजीनामा मियाँ बीवी का कराता था, लेकिन इन तमाम तर काउंसलिंग ना होने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि अदालतों में छोटे बच्चे जो है वो अदालतों को फेस कर रहे हैं, खवातीन और मर्द जो है वो बड़े परेशान हमें दिखाई देते हैं और केसेस भी बढ़ रहे हैं। जी माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। कपास के सरकारी रेट्स पर अमल दरामद ना हो सका, 8,500 रुपये मन्ना मिलने पर काश्तकारों को मायूसी का सामना है। कहते हैं खाद की कीमतों में आए रोज इजाफा हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे महमूद ज़हीर से। कपास के रेट्स के हवाले से काश्तकार जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। कपास के जो रेट सरकारी पंजाब हुकूमत की जानिब से दिया गया था, तमाम किसान कहते हैं कि वही रेट 8500 रुपया, कम अज़ कम 8500 रुपया होना चाहिए रेट कपास का। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि खाद जो है आजकल डीएपी जो है और यूरिया जो है वो मुनासिब कीमतों पे नहीं है, महंगी हो गई हैं खादें बहुत ज़्यादा। और इस तरह जो है कपास का कोई रेट नहीं है, 5,000 6,000 ये कोई रेट नहीं है। तो ये सोचना चाहिए इनको कि आवाम का कोई ना कोई अच्छा हल निकालें और इसमें काश्तकार को जो है कोई ना कोई बेनिफिट या इस तरह का कोई ना कोई मामला वो करें। तो कपास के रेट का तो ऐलान किया गया था 8500 रुपये के हिसाब से, फिर आप क्या कहेंगे? वो मिल नहीं रहा। बिल्कुल करना चाहिए, उन्होंने 8500 आख्या है जी, तो 5-5.5 हज़ार क्या पूरा थींदे, सारा खर्चा ही पूरा नहीं थींदा। उन्होंने सोचना चाहिए भी जिमींदारों वास्ते कोई ना कोई अच्छा पैकेज देवें, जो कोई सहूलत देवें। खाद इतनी महंगी है, डीएपी यूरिया हर चीज़ महंगी है। जी गंदम काश्त में भी मसला होगा, अगर कपास नहीं बिकेगी तो कैसे काश्त करेंगे जब पैसे ही नहीं होंगे और खाद लेने के लिए भी और दीगर अशिया के लिए भी पैसे नहीं होंगे लेने के, काश्त सही तरीके से कर नहीं सकेंगे। तो इस हवाले से कपास के रेट्स के हवाले से हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले, जो हुकूमत पंजाब सैयद मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया था टीसीपी उस पर फौरी तौर पर अमल करवाए, अभी तक उस पर अमल नहीं हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका महमूद ज़हीर। रुक करेंगे रहीम खान का। जनूबी पंजाब के सीईओ हेल्थ की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। मियां वाली पहले, भक्कड़ तीसरे, लैया चौथे और रहीम खान 7वें और लोधरा 9वें पोजीशन पर रही। मुल्तान 17वें, राजनपुर 18वें, विहाड़ी 19वें और भावलनगर 22वें नंबर पर मौजूद हैं। बेहतर कारकर्दगी ना दिखाने वालों में खानेवाल, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान शामिल हैं। मरीजों को तिब्बी सहूलियात समेत मुख्तलिफ उमूर के मुताबिक रैंकिंग जारी की गई। यहाँ बात करेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान की गुज़िश्ता हफ्तावार की रिपोर्ट के हवाले से। कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते में चाइल्ड प्रोटेक्शन ने 13 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया। चेयरपर्सन सारा अहमद की हिदायत पर इंसदादे गदागरी मुहिम और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। तर्जुमान ब्यूरो के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से भिखारी, गुमशुदा और दीगर बच्चों को तहवील में लिया गया। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और गदागरी के हवाले से आगाही भी दी गई। बात करेंगे आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से। मुल्क भर में जारी है। हुकूमत ने FBR मुलाजमीन को इलेक्शन ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दिया। डेप्यूटी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तियार हुसैन की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं ये इकदाम रेवेन्यू जनरेशन के लिए बहुत अहम है। इलेक्शन ड्यूटी से रेवेन्यू जनरेशन के लिए स्टाफ मैसर नहीं होता। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे हमें सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज बिल्कुल मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो टैक्स रेवेन्यू जनरेशन में बेहतरी के लिए जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो है वो इलेक्शन ड्यूटीज से इस्तिस्ना करार दे दिया है कि इलेक्शन में कोई भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोई भी मेंबर जो है वो इलेक्शन में ड्यूटी के फ़राइज़ से जो है वो सर अंजाम नहीं देगा। इस सूरत पर मज़ीद भी बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तियार हुसैन से मौजूद हैं। मुख्तियार साहब, क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को जो है वो किस हद तक देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें जो हमारी जनरल इलेक्शन ड्यूटी है ना उससे इस्तिस्ना करार दिया है। अदरवाइज़ तो FBR के जितने मुलाजमीन हैं वो जितने कंटेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह छानबीन, उनकी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, उन्होंने जो अपने नॉमिनेशन पेपर दिए होते हैं उसमें उन्होंने अपनी जो एसेट्स शो किए होते हैं वो एसेट्स तो FBR ने वेरीफाई करनी है। और अगर कोई कैंडिडेट जो है वो अपने एसेट्स में जो डिक्लेरेशन ठीक तरह से नहीं करता तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। वो तो FBR अपनी ड्यूटी बिल्कुल देगा।
अदरवाइज जो इलेक्शन ड्यूटी है, जो पोलिंग बूथ के ऊपर जाकर बहसीत प्रिजाइडिंग अफसर जाना, रिटर्निंग अफसर होना, इस तरह की जो ड्यूटी हैं उससे इस्तिस्ना FBI ने करार दिया है। मेरे ख्याल है ये रेवेन्यू टारगेट के हसूल के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। अदरवाइज़ ये जो है स्टाफ हमारा इसमें इंगेज हो जाता और मुल्की माशी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तहत ये एक अच्छा स्टेप है कि FBR के मुलाजमीन को इससे छूट दी गई है ड्यूटी से। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तार संतीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से ये कहना है कि इलेक्शन जो जिम्मेदारियां हैं इलेक्शन डे वाले दिन, तो उससे जो है वो इस्तिस्ना करार दे दिया गया है, लेकिन जो असासे जो हैं वो जो कंटेस्ट जो उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे उनके जो गोश्तवारे हैं उनके असासे जो हैं वो FBR जो है वो चेक करेगा और इलेक्शन कमीशन के एन उस जिम्मेदारी के मुताबिक जो है वो उसको चेक भी किया जाएंगे। ताहम ये एक अच्छा फैसला है, इससे जो है वो मुल्की मईशत को मद्देनजर रखते हुए जो है वो टैक्स रेवेन्यू जनरेशन में जो है वो अच्छा एक इजाफा और ये एक अच्छा फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका सैयद ज़ुहैब बुखारी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, बात करेंगे जहमीरा खान में भी स्मोक के डेरे। स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी गई। माहिरीन के मुताबिक स्मोक में पहले आंखें मुतासिर होती हैं, बाहर निकले तो चश्मे और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस हवाले से तफसीलात मज़ीद हमें अपडेट करेंगे आसिम सदीक। जहमीरा खान में स्मोक के बादल छाना शुरू हो गए हैं और स्मोक बीमारियों का बाइस बनता है। एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करना होगा। मेरे साथ इस वक्त हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट शेखजाद हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान बशीर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्मोक छाना शुरू हो गई है, तो क्या स्मोक में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए और किस तरह के पेशेंट स्मोक में ज़्यादातर आने शुरू हो गए? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्मोक है बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है धुएँ और धुंध का, और जैसे ही ये इसका एक्सपोजर किसी पर्सन को होता है तो उससे आँख हमारी सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली अज़ा में से शामिल है, और जिसमें आंखों में खारिश और आंखों में से रेड हो जाना आंखों का, और इसके साथ नज़ला, ज़ुकाम, नाक में खारिश और सांस की नालियाँ। और स्पेशली जो मैं यहाँ पर ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ऑलरेडी जो लोग सांस की दायमी अमराज में मुब्तला हैं, जिस तरह एस्थमा और COPD के हमारे पेशेंट्स हैं, तो उन पेशेंट्स को ख़ास तौर पे ये स्मोक हाईली इफ़ेक्ट करेगी। तो इसमें हम एहतियाती तदाबीर के तौर पे हमें चाहिए कि जब भी हम बाहर जाएं तो चश्मे का इस्तेमाल करें, नाक और मुंह को मास्क के साथ कवर अप रखें, और जितने भी सांस वाले हमारे या ओल्ड एज पेशेंट हैं उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़रूरी काम है तो घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ वो घर में स्टे करें। और जब घर में आएँ तो अपने नाक को, अपनी आंखों को, गले को अच्छे तरीके से साफ़ पानी से, सादा पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लें। बिल्कुल, स्मोक जो है वो बीमारियों का बाइस बनती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो स्मोक से बचने में एहतियाती तदाबीर है, जिसे डॉक्टर्स ने कहा मास्क का इस्तेमाल किया जाए, बाहर कम से कम निकला जाए, जब बाहर से अंदर आए तो आंखों को धोया जाए, मुंह को धोया जाए, और अपने जिस्म के हिस्सों को स्मोक से हिस्सों में खुला कम रखा जाए। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिस पर अमल किया जाए तो स्मोक में बीमारियों से बचा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया आसिम सदीक। कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक का निश्तर 2 हस्पताल का दौरा। IDEP हुकाम और मुतालिका महकमों के अफसरान मौजूद हैं। हस्पताल के दाखिली दरवाज़ों पर काम मुकम्मल करने की हिदायत की गई। इनका कहना है निश्तर 2 के तामीर से सेहत के शोबे में बेहतरी आएगी। डेडलाइन तक हस्पताल मुकम्मल करके इंतजामिया के सुपुर्द किया जाएगा। डायरेक्टर डेवलपमेंट को मनसूबे की मॉनिटरिंग की हिदायत दी गई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक का निश्तर 2 हस्पताल का दौरा। IDEP हुकाम और मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद रहे। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टक का कार्डियोलॉजी हस्पताल मुल्तान का दौरा। ज़ेर तामीर डॉक्टर्स, नर्सिंग हॉस्टल्स सराय का जायजा लिया। तोसी ब्लॉक मुकम्मल किया और मेडिकल, सर्जिकल और OPD मुकम्मल फाल। मरीजों लवाकिन के बैठने का मुनासिब इंतजाम, टोकन सिस्टम मुतारिफ करवाया। कमिश्नर का 31 जनवरी तक सराय की तकमील का हुक्म। कमिश्नर का कहना था कि मरीजों के लवाकिन को रहने की मुनासिब जगह मैसर होगी। फिर बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल डेजर्ट जीप रैली के बारे में। इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। मुल्क भर से मर्द ख़वातीन ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। 9 नवंबर को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का मरहला शुरू किया जाएगा। 10 नवंबर को क्वालिफाइंग राउंड होगा, जिसका कल
ٹریک 3 کلومیٹر ہوگا۔ 11 نومبر کو اسٹاک کیٹیگری، 12 نومبر کو موڈیفائڈ گاڑیوں کے مقابلے ہوں گے۔ موٹر بائک کا بھی مقابلہ ہوگا جس کا کل ٹریک 3 کلومیٹر ہوگا۔ جنوبی پنجاب کے شہری جیپ ریلی دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ 8ویں تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے انتظامات تکمیل کے مراحل میں داخل ہو چکے۔ 100 سے زائد کھلاڑی جیپ ریلی میں حصہ لیں گے۔ جیپ ریلی کے حوالے سے مزید تفصیلات ہمیں دیں گے نادر مظہر۔ جی بالکل، ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کی جانب سے 8ویں تھرڈ ڈیزرٹ جیپ ریلی کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جو کہ 9 نومبر سے لے کر 12 نومبر تک پنجاب کے مختلف اضلاع جن میں لیا، کوٹ ادو، مظفر گڑھ شامل ہیں، وہاں منعقد ہوگی۔ اس حوالے سے کیا انتظامات ہیں، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ریجنل مینیجر ٹورزم ڈپارٹمنٹ اشر اقبال ملک، ان سے جانتے ہیں۔ تھل ریلی جو ہے ہماری 8ویں تھل ریلی ہونے جا رہی ہے، 9 سے 12 نومبر کا پروگرام ہے، 4 دن کا۔ اس میں ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس مظفر گڑھ، لیا، کوٹ ادو شامل ہیں۔ ہماری طرف سے تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور اس میں ہم نے کچھ ایڈیشنل فیچر بھی پروڈیوس کیے ہیں۔ اس میں ہماری ایک گھڑ دوڑ بھی ہے شامل، ڈرٹ بائک ریس بھی ہے، اور ہم نے اس سال سے جو ڈرائیورز کی ایک علیحدہ کیٹیگری بنا دی ہے کہ جو 60 پلس میں ہیں ایج وائز، ان کے لیے ایک علیحدہ کیٹیگری انٹروڈیوس کروائی ہے، تاکہ مقابلہ جو ہے ینگسٹر کا وہ آپس میں ینگسٹر کا ہو اور 60 پلس لوگوں کا دوسروں سے ہو۔ تو اس میں جو ٹریک ہے ہمارا وہ مینٹین ہو چکا ہے، کام اس پہ 8-10 دن ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کی ٹوٹل لینتھ جو ہے دونوں ڈسٹرکٹ میں، لیا میں اور کوٹ ادو میں ملا کر 203 کلومیٹر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پروگرام لوگوں کی، اور ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہر سال گزرتے سالوں میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ جو کھلاڑیوں کی تعداد ہے، رجسٹریشن کتنے لوگوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔